जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक दीन ते दुनिया दे रहबर पातशाह वालिए दो जहान गुरमत दे सदबल दे चिराग रूहानीयत दे रोशन मनारे सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पिता पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र मुकद्दस गोद विच जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागे हाँ। गुरु दी रहमत वरती उन्हें बख्शिश कीती है। हफ्तावारी विशेष गुरमत सजे हुए दीवाना विच सानू सारियां नूं ही अपनी गोद विच बैठण दा वाहिगुरु ने सुभाग बख्शिया है। गुरु की गोद विच बैठ के गुरु की पावन पवित्र गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन आप बच्चियां पासों बा अदब श्रवण कर रहे सी। आओ गुरमत विचारां दी सांझ नाल जुड़न दा यतन करिए। गुरु साहब कृपा करन, आसीस बख्शो। सतगुरु जी गुरमत विचारां नरोल गुरमत विचारां सीस ते मेरा परिया हथ रख के आप लैण अते सरवण भी कराउण। आसीस बख्शो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। तवज्जो दिओ जी। जिथे असी बाणी बाणे नाल जुड़ना है उत्थे सिख कौम ने बहुत वड्डा इतिहास सिरजिया है। अज का जो दिन है सिख इतिहास वास्ते जां जदों असीं सिख हिस्टरी पढ़ते हाँ तो इतिहास विच अज का दिन सिख कौम वास्ते कोई बहुता वधिया नहीं चढ़िया। जिहड़ी कौम ताजां ते तख्तां वाली सी अज दे दिन उस कौम का सच विच सिख राज का सूरज अस्त होया सीगा। साडे बहुतियां बच्चियां साडे बहुतियां वड्डियां नूं भी नहीं पता कि अज दे दिन 29 मार्च 1846 नूं सिख राज पूर्ण तौर पर खत्म कर दिता गया सीगा अज दे दिन। पर देखो यहूदी एक छोटी जी कौम सीगी, ध्यान दिओ जी, बहुती वड्डी कौम नहीं है यहूदी। जिन्ना दिनां दे विच यहूदी कौम नूं हिटलर ने अपने निशाने ते लिया के को के मारिया। जिहड़े लोग जर्मनी दे विच गए ने उन्हां नूं पता है अज भी हिटलर दी जेल उत्थे बनी है। 40 लाख बंदा उन्हें जिंदा साड़िया सी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं। अज भी उन्हां चैंबरां दे विच जाके वेखो चैंबर मौजूद ने। सीधे बंदियां दीयां गड्डियां आउंदियां कमरियां विच जांदियां उत्तों चैंबर सड़ दिते जाते और जिंदे बंदे साड़ के सुआह कर दिते जाते। पर यहूदी मरे एक नहीं 40 लाख यहूदी साड़िया गया। पर उस कौम ने हार नहीं मनी। गुरमुखो यहूदी कौम ने अपने बच्चों नूं केवल इको ही चीज़ पढ़ाई कि तुसीं राज करना है। उन्हां नूं पढ़ाया गया, उन्हां नूं उचेरी सिक्ख्या दिती गई, उन्हां नूं अपने विरसे दे नाल जोड़िया गया। समा अपनी चाल चलदा रहा। गुरमुखो जिहड़ी कौम दे 40 लाख लोग जिंदे साड़ दिते, अज यहूदी कौम सब तो वधिया कौम उभर के आई है। उन्हां दा बच्चा बच्चा दुनिया की तकनीक उन्हां दे अगे झुकदी है। पर उहदे उल्ट सिख जिन्हां ने 40 साल राज किया कौम दे उत्ते। 12 अप्रैल 1801 तो लैके 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह रहे। पर 1846 दे विच आखिरी राजा महाराजा दलीप सिंह सन। कदे असी अपनी कौम नूं बिठा के ये गल्लां दसियां ने
कि तुसी ओ कौम हो ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਿੜਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋ? ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1780 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਸਿੱਖ ਰੈਦ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਸਟਿਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਬ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਬ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਰੱਬ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀਵਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀਂਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਈਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ, 40 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੇ
कि अपने रोशन दिमाग के नाल ही देखो ਜਿਹੜੀਆਂ मिशनां सन उन्होंने इकट्ठियां किया, अपनी ताकत नूं वधाया और छोटी जी उम्र दे विच उन्होंने सिख राज कायम किया। और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सिखां दे उत्ते उन्हां ईडा वड्डा विश्वास सी और सिख कौम नूं ईदा उन्हें ग्रिप विच लै लिया कि 40 साल सिख रोज दे उत्ते सिख राज कायम किया, सिखां दे उत्ते उन्हें राज किया सिखां नाल। हालांकि सिख कौम कदे किसी नूं इन्ना राज करन नहीं देंदी, इतिहास पढ़ के देख लो, ये आपस में ही लड़ पैंदे ने, जुत्ती हो जाते हैं। पर इको एक राजा महाराजा रणजीत सिंह सी जिन्हें 40 साल इस कौम के उत्ते राज किया। बहुत रोशन दिमाग सन। पर असीं अपने बच्चों को कदां दसांगे? सब तो वध जिन्नियां भी तकनीकां ते जिन्ना भी साइंस का युग होया ना, वो सब तो वध महाराजा रणजीत सिंह दे वेले होया। पर बदकिस्मती असीं अपनी कौम नूं दस ही नहीं सके। फॉरन कंट्रियां दे विच कोई एक अंग्रेज माड़ा जिहा तीर की भी खोज करते ना, तो वो अपने म्यूजियम बना के रख देंदे ने भी इसने तीर की खोज की ही जी, इन्हें ढाल की खोज की ही, उन्होंने म्यूजियम में रखा जाता, उन्होंने सदीवी काल तक जिंदा रखा जाता है। और सब तो वध साइंटिस्ट महाराजा रणजीत सिंह के वेले पैदा होए, असीं अपनी कौम नूं दस ही नहीं सके। ये बदकिस्मती रही साडी। असीं कौम नूं लंगरां दे विच उलझा के रखता, साडी कौम किन्ना दी सी दस ही नहीं सके। जदों महाराजा रणजीत सिंह 13 साल की उम्र दे विच शिकार खेडण गया, अगों चट्ठियां दे सरदार दे नाल उहदा मुकाबला हो गया। कहण लगे चट्ठियां दे सरदार नाल जदों उहदा मुकाबला होया, कौम दे इस जरनैल ने 13 साल की उम्र दे विच ऐसा वार किया, चट्ठियां दे सरदार दा सिर ला के घोड़े तो थल्ले रख दिता। कहण लगे तुसीं अंदाजा ला सकदे हो, मैं कई बार ये गल्लां करदा स्टेजां दे उत्ते कि इदां दे कौम अज 13 साल के बच्चे नूं ना जपजी साहिब दा पाठ नहीं आउंदा, अज 13 साल के बच्चे नूं ना किरपान फड़नी नहीं आउंदी, अज 13 साल के बच्चे नूं गुरु साहिब ते सही तरह चौर नहीं करना आउंदा। पर 13 साल का कौम का जरनैल सिर वड्ड के अगले थल्ले रखता सीगा। अज दे 4 साल के 13 साल के बच्चे नूं ये नहीं पता भी किरपान सही ढंग नाल फड़नी किद्दां, चलाउणी बड़ी दूर की गल है। ये उदों हुंदा है। वेखो यहूदियां ने अपने बच्चों के दिमाग च परता तुसीं राज करना है, उन्होंने पढ़ाया गया, उन्होंने दिमाग में ये गल वसा दी गई। पर अज वो कौम कित्थे चलेगी तो असीं वेखो कित्थे आ गए। ये गिरावट है, क्योंकि असीं केवल ते केवल अखां मीट के सिमरन करन वाली कौम नहीं सी। गुरु ने सानू हथियार ते विचार दोनों चीज़ां दित्तियां सीगियां। जिथे विचार नाल गल बने उत्थे बाबे नानक ने कहा सी, भावें सज्जन ठग भी क्यों ना होवे, पुत्रा मैं तेरे कोलों चल के आवांगा क्योंकि तेरे नाल विचार करनी आ। पर जे तू बाबर बन के आवांगा तो तेरी हिक विच वज के कहांगा तू जाबर है। बाबे ने दोनों चीज़ां सानू दित्तियां सी, पर असीं एक चीज़ ते सिमट के रह गए आ। गल चल रही महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन दी। जदों 13 साल की उम्र दे विच उन्होंने चट्ठियां दे सरदार दा सिर उतार दिता। आपां अगे भी देखते हैं, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का दूजा जरनैल सी 12 अप्रैल 1801 विच लाहौर तख्त के उत्ते जदों महाराजा रणजीत सिंह बहिंदा ये सिख राज वड्डे पद्धर ते कायम होया 12 अप्रैल 1801 विच। और इहदा अंत कदों होया? 29 मार्च 1846 दे विच, जदों आखिरी राजा महाराजा दलीप सिंह जिहड़ा सी उन्हें उसे ही तख्त उत्ते बैठ के लिख के दे दिता सी कि अज तो राज खत्म है। कौम वास्ते ये बड़ियां गल्लां ने, गंभीर विचारां ने, सोचण वालियां गल्लां ने। मैं अक्सर गल करदा हुन्ना कि जदों 1801 दे विच महाराजा रणजीत सिंह तख्त ते बैठे ना, भारी इकट्ठ उत्थे कीता गया लाहौर की धरती के उत्ते। हैदरी झंडा उतार दिता गया, उहदे ते खालसा राज का झंडा लगा और 40 साल ये झंडा लाहौर की हिक उत्ते जिहड़ा सी वो लहरांदा रहा। महाराजा रणजीत सिंह नित नवीआं तो नवीआं जित्तां प्राप्त करते ते अपनी कौम की झोली विच पाउंदे और निता प्रति जंग युद्ध करते, जिधर नूं भी निकलते जित्तां कौम दे जिहड़ियां भी कौम दीयां जित्तां कौम की झोली विच पाउंदे। आउंदियां गुरु साहिब का शुकराना करदे कि दातिया ये तेरी रहमत दे नाल जंग जित्ती है। देखो ईडा वड्डा कौम का जरनैल और गुरु कर दे ते इन्नी शरधा इन्ना विश्वास। जंग जितण तो पहला गुरु के अगे अरदास ते जंग जितण तो बाद भी गुरु के अगे अरदास के दातिया तेरी मेहर नाल अज फौजां चढ़ाई कर लगना ने, तेरी मेहर है कि फौजां अज जंग जित के आना ने। और ये कौम का जरनैल देखो जदों आपां उन्हां दे जीवन वाल देखते हैं, अज तो साडे बच्चिआं नूं
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਗ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਤੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਿਆ। ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੱਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀਗੀ, ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੇਵਲ ਡੋਲੇ ਤੱਕ ਆ, ਪੱਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਰਨੈਲ, ਔਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਰਨੈਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਈਏ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਰੱਸਾਕੱਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਗੱਤਕਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਪਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਭੰਨਣੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦਾ ਕੁੰਮਕੋ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਠਿਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਪਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖਣੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੀਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕੇਵਲ ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਵਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਣੇ ਭੰਨਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਨਾਟਕ ਚਾਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕੇਜਾ ਪ੍ਰਭ ਆਵਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੋ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 300 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਇਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਤੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਥ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੈਬਰ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੈਬਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਵਾਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੋਡੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੈਬਰ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਅਖੀਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਕਟੀ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 1806 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦਾ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੀਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਬਾੜਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਏ? ਕਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਤਾ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਖਾਂਡੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀਮਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਆਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਬਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਿਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੰਚਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਵਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ 1839 'ਚ। ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਅਕਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 29 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਮਨ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਹ ਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਇਲੀਅਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਮਜੂਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਖਤ ਤੱਕ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲਾ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ
ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਲੋਸਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਜਾ ਵਾਲ ਕਟਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਲੀਪ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਭਾਗਣ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਕਸਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ TV ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਥਾਹ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਭਾਈ ਸਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾ ਫਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਉਹਨੇ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਿੱਖ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ,
पर उन्होंने गुरु नूं हमेशा अंग संग रखिया। गुरु उन्हों के जीवन का आधार बनया रहा। उन्होंने जिथे भी खड़िया, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने तो इथों तक शब्द लिखे ने, कहन लगे कई बार सिख मिट्टी के ढेले बड़े बड़े इकट्ठे करके उन्हों का थड़ा बना के भी गुरु का प्रकाश करके वो पाठ करना बाणी नहीं सी भुलते। किसी भी जंग में देख लो, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी सरसा के कंढे ते बाणी नूं याद रख रहे हैं। सिख बीकानेर के जंगलों च ने, गुरु तो दूर नहीं होए। दूजी वर्ल्ड वार आई, सिख इन्फेंट्री बनी, सिख फौज बनी। अंग्रेज ये गल समझ चुके सन कि सिख जिहड़े ने वो केवल अपने गुरु वास्ते सब कुछ कुर्बान करते हैं। गैर लोगों ने समझ लिया, उन्होंने छोटे छोटे स्वरूप बना दिते। अज भी तुसीं देखदे हो ना, छोटे स्वरूप बहुत घट मिलते हैं। सिख उन्होंने अपनियां पग्गां विच रखते सी, टाइम लैण ते उन्होंने पढ़ते सी, क्योंकि हर एक जंग विच, हर एक युद्ध विच, हर एक थां विच सिखां ने गुरु नूं अपना आगू मन्निया ते गुरु ही उन्हां दी अगवाई करदा रहा ते गुरु दी अगवाई विच सिख हमेशा जित्तां नूं हासिल करदे रहे। मैं कहना बीकानेर दे जंगलों में सिख गुरु नहीं छड्ड सकिया। दूजी वर्ल्ड वार सिखां ने गुरु नहीं छड्ड सके, पर अज सिख कोलों आलीशान कोठियां ने, मास्टर रूम ने, डीलैक्स रूम बन के दुनिया का हर सुख सिख कोल है। पर जे नहीं है तो अज सिख कोलों गुरु की विचारधारा नहीं है। बस इत्थे ही फर्क है। उन्होंने दुख विच भी गुरु अंग संग रखिया ते गुरु की विचारधारा अगे रखी। अज दे सिख कोलों हर सुख है, पर गुरु की विचारधारा नालों सिख मुनकर होया फिरदा। विचारधारा तो टुट गई सी, लोड़ सी कि गुरु अंग संग रहिंदा। अज असी हर एक थां धोखे खा रहे हैं। असी 4 दिन किसी नूं अपना आगू मनदे, वो सानूं फिर धोखा दे के दूजे कोल जा वड़दा। जुत्तियां चटदे फिरदे असी सियासी लोकां दीयां। असी धोखा इत्थे कि असी गुरु नूं आगू नहीं मानते। गुरु साहब जी ज्ञानी ज्ञान सिंह दे वो बचन कि सब सिख नूं को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु साहब के बचन नहीं है, मैं कह दिया। कई बार बहुते भुलड़ लोग भी कह देंगे भी आ दोहरा ना, सब सिख नूं को हुक्म है गुरु मान्यो, ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोलिया सी। हजूर साहब ये नहीं सी बोलिया, ये भाई प्रहलाद सिंह का, उस तो बाद ज्ञानी ज्ञान सिंह ने शोध की सी। गुरु गोबिंद सिंह के ये बोल नहीं ने, ये गुरु साहब जी के बोलों उन्होंने वैसे अंकित किया भी गुरु दा ये हुक्म है कंपलसरी कि सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। साड़ी अगवाई केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने करनी सी, किसी बंदे ने नहीं। जिन्ना चिर अगवाई साड़ी बंदे करनगे ना, कौम हारदी रहेगी, कौम दियां पगां उतरदियां रहणगियां। गुरमुखो जिदन गुरु की विचारधारा के नाल नाल चलदियां होया विचार ते हथियार दोनों लैके चलांगे, यकीन करके जाणिओ जुत तुहाडियां कदमां दे विच होवेगी। फिर किहदी जरूरत नहीं कि जड़ा खड़ा उठ के तुहाडी पग वाल वेख लवे। तो इस करके 29 मार्च 1846 जो सिख राज खत्म होया, कहन लगे जिहड़े उत्थे दे जरनैल सी ना, मजूसी शाही उन्हां दे विच ते अंग्रेज़ां राइटरां ने भी उस समय अपने अपने बोल लिखे ने। कहन लगे उदों सिख जिहड़े सी ना, अज इस तरह तरस भरियां निगाह दे नाल वेख रहे सन कि जिवें किसी कौम के जरनैल घोड़े ते सवारी की होवे ते उस घोड़े नूं वो घोड़ा उहदा मर गया होवे ते उहदियां अखां दे सामने वो मर रहा होवे ते जरनैल तरस रहा होवे। अज ये हालत सी सिख कौम दी। होई किन्ना करके? गद्दार लोकां करके। ते कहण लगे अज जदों महाराजा दलीप सिंह तख्त तो उतर के थल्ले बह गया ना, उस वास्ते जिहड़े कौम के जरनैल सी ना, सारे दियां अखां विच अथरू आ गए कि अज कौम मायूस हो गई है, अज कौम का कोई आगू नहीं रहा। तो यह करके गुरमुखो साडे बच्चों नूं दसो तुसीं किस कौम के वारस हो। अज बहुतिआं नूं नहीं सी पता कि अज साडा सिख राज। कारण पता की है, मेरी माफ़ करना मैनूं, असीं गुरुद्वारियां दे विच सारियां च ये सिलसिला चल गया भी कीर्तन तो वध कुछ नहीं। तुसीं प्रचारकां नूं कहो सिख हिस्टरी भी दसो भाई। जद असी अपने बच्चों को हिस्टरी नहीं दसांगे, सिख इतिहास नहीं दसांगे, उन्होंने कितों, उन्होंने दोष नहीं है। असी बच्चों भी नहीं दोषी, क्योंकि असी उन्होंने दसना ही नहीं चाहते। बहुत लंबा समा पहला ना सचखंड श्री हरमंदर साहब कथा होंदी सी। तुहानूं चंगी तरह जिहड़े पुराने विद्वान ने गुरु ज्ञानी जी बैठे, कदे हिस्टरी पढ़िओ। जदों अंग्रेज आए सी ना, राज होया उन्हां दा, उस समय दे विच सब तो पहला उन्होंने कथा बंद कराई सी दरबार साहब तो, क्योंकि उन्होंने पता सी कि गुरबाणी दी विचारधारा ते इतिहास जद तक सिख सुनते रहणगे ना, इन्हां दे अंदर बहुबल शक्ति आत्मक बल इन्हां दा वधदा रहेगा।
उन्होंने की किया भी सब तो पहला कथा बंद कराई दरबार साहब चो, कहते चुप करके बस अखा मिट के कीर्तन करना। वो बहुतियां नूं समझ नहीं आता, बहुतियां नूं समझ आता है, जिन्होंने नहीं भी आता बेचारे फिर वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं। वाहिगुरू करना माड़ा नहीं, गुरु ने सानू माला ते हथियार दोनों चीज़ां दित्तियां ने, पर असी विचार के दुनिया के उत्ते चलना। वेखो इतिहास की गल करते हैं, बाबा नानक ने हथ विच सोटा भी रखे तो किताब भी रखी है। मैं नहीं कहता, इतिहास कहता आसा हथ किताब कश। डंडा बाबा नानक हमेशा रखता रहा, कस विच किताब ते हथ विच सोटा बाबे नानक दे सदा रहा। हथियार ते विचार सिख कोलों दोनों चीज़ां रही ने, और यही कारण सी कि सिखां ने जिन्ने भी हमले किए ने किसी मजलूम उत्ते किसी गरीब उत्ते अत्याचार नहीं किया। वो कारण सी कि गुरु की विचारधारा सी। जिस समय महाराजा बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार किया गया, उन्होंने सामने 7 सिख जरनैलों के सिर वढ़ के टंग दिते गए। तो कहन लगे, उस समय रक्षियर ने कहा सी ना कि क्यों अखां बंद कर लियां। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते डोल गया। कहन लगा नहीं मैं डोलिया नहीं। कहन लगे, उस समय फ्रक्शियर ने कहा सी मैं तेनों झुकाउणा चाहुंदा है। उन्हें कहा सी तू मैनूं झुकाउणा चाहुंदा तो मैं झुकना नहीं चाहुंदा, इत्थे बस जित अड़ी है, तू मैनूं झुका नहीं सकदा। गुरु की रहमत है। आखिरकार आपां देखते हैं जदों कि उहदे छोटे जे बच्चे नूं गोद विच रखिया जांदा, उहनूं कहा जांदा आ खंजर मार अपने पुੱਤ दी गोद छाती दे विच खंजर मार। वो कहन लगा नहीं, कहन लगा डोल गया, कहन लगा डोलिया नहीं। दरअसल मैनू मेरे गुरु दे बचन याद ने। गुरु ने कहा सी बच्चे ते औरत ते निहत्थे ते कदे वार नहीं करना। फर्कशीर ये गल नहीं है कि ये मेरा बच्चा मैं ते वार नहीं करना, बच्चा तेरा भी मेरी गोद विच हुंदा मैं तां भी वार ना करदा। ये सिख दा करैक्टर सीगा, ये सिख दे अंदर विचारधारा सीगी। क्योंकि उदों सिख गुरु नूं मनदा नहीं सी, गुरु दी मनदा भी सी भी मेरा गुरु की कहंदा। कहंदा मेरे गुरु दे हुक्म है, मेरे गुरु दे बचन है कि बच्चा दुश्मन दा होवे, औरत दुश्मन दी होवे, भावें दुश्मन भी होवे, किसी बच्चे ते औरत ते निहत्थे ते कदे वार नहीं करना। ये मेरे गुरु दा हुक्म है मैनू, तो मैं अपने गुरु के हुक्म की अंदूली किद्दां कर ला। मैं अपने बच्चे दे नहीं, तेरा बच्चा भी मेरी गोद विच हुंदा मैं तां भी उहदे खंजर ना मारदा। ये सी वो सिख जिन्हां ने हर दुख तकलीफ विच भी गुरु दे बचन नहीं भुले, जिन्हां ने कहा गुरु तेरे नाल असी गुरु दे, क्योंकि गुर का बचन बसै जी, ये बचना चाहिए सी ना, फिर वस नहीं ना रहा। गल तो यही है, गुरु का बचन साडे नाल वस नहीं रहा। जो असी किसी का हक खाने हाँ, गुरु कहता नहीं सानू हक पराया नानका सूर उस काए कि असी पराया हक खाना छड्डता। जद गुरु ने तो हर एक गल सानू दसी ना भी जदों सिखा तू किसी का हक खाना चाहे ना, जो तेरे मन में आवे भी मैं इहदा हक खाना पराया हक, तो बाबे नानक ने कह दिता फिर याद कर ली हक पराया नानका ओ सूर उस गाए गुरपीर हामा तां पर जाम रदार ना खाए। सिखा गंदगी नहीं खानी तू, तो तेरे हथ पिछे आ जाने चाहिए सी। पर अज असी किसी बंदे का पैसा मार के बड़े खुश होंगे हाँ। असी समझते भी उसदे नाल मूर्ख मत कर रहे हैं जी, असी फलाने का हक मार रहे। की गलत नहीं करके आए? की तुसी गुरु के बचनों के उल्ट नहीं करके आए, किसी का हक मार के आए हो? तो की तुसी गुरु के बचनों को चढ़ा के नहीं आए? तुसी गुरु के बचनों का विरोध नहीं करके आए, किसी का हक मार के आए हो? तो ये किन्ने ये गुरु की विचारधारा नहीं सी। हुण असी 4 बंदे बैठे हैं टाइम पास करन, फलाने की निंदा करते। गुरु ने कहा निंदा भली किसी की ना मनमुख मुक्त करान। तो की असी जो निंदा कर रहे होंगे हाँ कि असी गुरु के बचनों को मन रहे होंगे हाँ? कित्थे गुरु का बचन साडे नाल वसदा है? कित्थे वसदा है? गुरु के बचन वसन का मतलब ही ये सी कि जदों भी कोई सिख गलत काम करे, सिख चोरी कर रहा हो तो बाबे नानक का बचन याद आ के चोर की हामा पर ना कोई चोर किया चंगा क्यों होई। तो सिख नूं बचन याद है भी नहीं यार मेरे बाबे नानक ने कहा भी चोरी नहीं करनी, आ पिया काम। तो सिख चोरी करके आखे जी मैं बड़ा वड्डा मारका मारिया, तो फिर गुरु की मान ली उन्हें। यही कारण सी कि जिहड़े साडे जरनैल सी उन्हां दे कण कण विच गुरु वसिया होया सी, गुरु दे बोल वसे सी। वो गुरु दे बचनां दे मुताबिक जिंदगी जिउंदे सी भी गुरु की कहंदा। कोई भी काम हुंदा सी ना पहला हुक्मनामा लिया जाता सी, उहदे मुताबिक सिख अपना जीवन बसर करदे सी। अज करदे हैं आपां? सच करके दस्सिओ, अपने दिलों ते हत्थ रखिओ। तुसीं कोई भी काम करदे हो, कदे आण के अरदास करके गुरु का हुक्मनामा लैके काम की शुरुआत की है? सच करके जाणिओ, अपने दिलों नूं पुछिओ। असीं हुक्मनामा लैण की जगह पता किधर जाने? ब्राह्मण हाल।
ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਹਾ ਕਰੇ ਨਾ ਗਣੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਢਿੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਟੇ ਵੀ ਵੰਡਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਵੀ ਵੰਡਤੇ, ਬਾਟੇ ਵੀ ਵੰਡਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੰਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਟੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਵਾਰ ਕੇ, ਮਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਿਓ ਵਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਓਏ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਹ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਵਲਾਈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਆਪਾਂ? ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ कैसे हो गया? अवल है अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ਜਿਹੜੀ कौम एक ਦਾ होका देने वाली सी, अज ਉਹ कौम खिलर के बह गई है। कित्थे खड़े हैं ਅਸੀਂ? गुरु ने की विचारधारा सानू दित्ती, ਅਸੀਂ की कर रहे हैं? फिर ਅਸੀਂ किने? ਅਸੀਂ गुरु ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਭੇਖੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਹ ਕੋ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ।
ਕੇਵਲ ਭੁੱਲਣ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੌਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡਤੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣੇ? ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ? ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 239 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 52 ਆਦਮੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕਿਉਂ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੇ 12 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਵੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ 12 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਗਾਵਾਂ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨੋਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਪਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।